નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6 વિષય હિન્દી અને હિન્દીમાં આપણે જોવાનું છે ચેપ્ટર નંબર 8 જેનું નામ છે રાજા કા હિસ્સા। તો આપણે સ્વાધ્યાય પોથીના 7 પાઠ સુધી પીડીએફ કરેલી છે। હવે આપણે 8મું ચેપ્ટર જોવાનું છે રાજા કા હિસ્સા એટલે કે રાજાનો ભાગ। હવે અહીંયા છે पहलू है तो राजा का हिस्सा। आ कहानी में तमारे पहला हूँ एक स्टोरी कही दईश के आ पाठ में ए कहवा मांगे छे कि राजा ए पोते केवो होय छे, प्रजाप्रेमी होय छे। अने अहींया ए राजा भोज विशेनी वात करवामां आवी छे कि राजा भोज पोते प्रजाप्रेमी होय छे। पोताना नगरमां प्रजाने कोई दुख होय तो पोते फरी फरीने प्रजाना दुखनु निवारण करे छे अने तेवी ज एक बात अहींया करवामां आवी छे। तो सौथी पहला छे कि राजा भोज बड़े प्रजा वत्सल थे। राजा भोज बड़े एटले कि राजा भोज बहु मोटा प्रजा वत्सल जो अहींया शब्दार्थ लखुं छुं हूँ। पहलो छे प्रजा वत्सल એટલે કે પ્રજાપ્રેમી। રાજા ભોજ કેવા હતા? પ્રજાપ્રેમી એટલે કે પ્રજાને ખૂબ પ્રેમ કરવાવાળા, માન આપવાવાળા પ્રજાને। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। એટલે કે રાજા ભોજ શું કરતા હતા? પોતે स्वयं એટલે પોતે स्वयं એટલે પોતે खुद પોતે શું કરતા હતા? ફરી ફરીને આખા નગરમાં ફરી ફરીને પ્રજાની જે કઠિનાઈઓ, જે દુઃખ હતા એ દૂર કરતા હતા અને પોતે કઠિનાઈઓ લોકોની સમજે અને એ કઠિનાઈઓને તેનાથી થાય તેટલી દૂર કરવાનો प्रयत्न करता था। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। एक दिवस राजा तेमनी रानी साथे रथ पर एटले के रथ ऊपर बेसीने नगरनु भ्रमण करी रह्या हता, एटले के नगरने जोवा माटे निकळ्या हता। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। ते पछी पोताना राजधानी नगरथी घना दूर आगे निकली गया। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है। એટલે કે એમને જોયું તો એક કિસાન ખેતરમાં શું કરી રહ્યો હતો? હળ જોડી રહ્યો હતો, એટલે કે હળથી ખેતરને ખેડી રહ્યો હતો। મગર उसके हल में एक ही बैल थे। તો જે હળ આપણે ખેડવા માટે જોઈએ છે એ હળમાં કેટલા બળદની જરૂર પડે છે? 2 બળદની। પરંતુ એ ખેડૂત પાસે શું હતું? એક જ બળદ હતો। तो राजा एमने ए बळद पासे एक किसान पासे जाए छे अने सवाल करे छे। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। शू करे छे? 2 बैल जोईए, जे 2 बळद जोईए छे एनी पासे एक ज बळद छे अने बीजी बळदनी जग्याए एनी पत्नीने ए किसाने बळदनी जग्याए पत्नीने एने जमीन खेडवा माटे मूकी छे। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कई स्त्री को भी हल में जोता जाता है। एले राजाए शू कह्युं कि भाई तू आ स्त्री पर केम अत्याचार करे छे? कोई बळदनी जग्याए पोतानी स्त्रीने राखे खरो के? पोतानी स्त्रीने कोई बळदनी जग्याए राखे खरो के? आ तो एक स्त्री ऊपर शू कहेवाय? अत्याचार कहेवाय। तो कि तू केम स्त्री ऊपर के अत्याचार करी रह्यो छे एम? मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जुता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। જ્યારે રાજાએ કહ્યું કે બેલની જગ્યાએ તારી પત્નીને કેમ રાખે છે, આવો અત્યાચાર કેમ કરે છે, ત્યારે કિસાને શું કહ્યું કે મારી પાસે એક જ બળદ છે અને બીજા બળદને ખરીદવા માટે મારી પાસે પૈસા નથી અને જો હું મારી પત્નીની બળદની જગ્યાએ ના રાખું તો હું ખેતર કેવી રીતે ખેડું અને ખેતર ના ખેડું તો હું મારું ભરણ પોષણ કેવી રીતે કરી શકું।
એ માટે હું મારી પત્નીને અહીંયા जोड़ी છે કે બળદની જગ્યાએ। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। પછી એ ખેડૂતને ખબર નથી કે જેની સાથે વાત કરે છે એ વ્યક્તિ કોણ છે। એ વ્યક્તિને એને ખબર નથી કિસાનને કે હું જેની સાથે વાત કરું છું એ વ્યક્તિ રાજા પોતે જ છે। जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो। किसान ने कहा। જ્યારે રાજા એની પાસે વાતો કરતા હતા કે આ સ્ત્રીને બેલની જગ્યાએ કેમ જોડી છે ને એ બધી વાતો કરતા હતા, ત્યારે ખેડૂતે શું કહ્યું કે તમારે જે વાતો કરવી હોય ને મારી સાથે, એ મારી સાથે હળની સાથે ચાલતા ચાલતા કરો, મને એક જગ્યાએ આવી રીતે ઊભા રાખીને મારો સમય ના બગાડો કે। राजा भोज ने उसके साथ साथ चलते चलते चलने लगे। उसने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। શું થયા? રાજા ભોજ પણ એની સાથે એ બળદની સાથે સાથે કિસાન જે ખેતર ખેડતો હતો એની સાથે સાથે રાજા ભોજ પણ ચાલવા લાગ્યા અને રાજા પણ એના સાથે પ્રભાવિત થઈ ગયા। પ્રભાવિત થવું એટલે ખુશ થવું, એટલે ખુશ। રાજા ભોજ પણ એની વાતને માનીને खुश થઈ ગયા અને એની સાથે સાથે ચાલતા ગયા અને વાતો કરતા ગયા। वह बोले, भले आदमी इस प्रकार को तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से वो कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। રાજાએ શું કહ્યું કે જો આમના આમ તારી પત્નીને તું બેલની જગ્યાએ રાખીશ અને આખો દિવસ આવી રીતે કામ કરાવીશ તો તારી પત્ની થાકી જશે અને બીજું કંઈ કામ પણ કરી શકશે નહીં। ત્યારે કિસાન શું બોલે છે? तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। तो પછી ખેડૂત શું કહે છે? તો પછી તમે કહો કે હું શું કરું, મારી પત્નીને બેલની જગ્યાએ ના રાખું તો હું શું કરું। राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बेल तुम्हें दे देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बेल ला दो। किसान बोला। રાજાને જ્યારે કહ્યું, રાજાએ શું કહ્યું પછી કિસાનને કે તું મારી સાથે ચાલ, હું તને મારો એક બળદ આપી દઉં। ત્યારે કિસાને શું કહ્યું કે હું તમારી સાથે બળદ લેવા જાઉં અને ત્યાં સુધી મારે ટાઈમ બગડે, એમ કરો ને તમે તમારો બળદ મને લઈ આપો ને કે હું તમારી સાથે લેવા આવું ત્યાં સુધી મારે કેટલો ટાઈમ બગડે કે। એવું કિસાન બોલ્યો। પછી રાજાએ શું કહ્યું? अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बेल ले लाएगी, जब तक मैं तुम्हारे हल तो जोतूंगा। राजा ने કહા એટલે કે વાંધો નહીં, તારે ટાઈમ બગડતો હોય તો તું તારી પત્નીને મારી પત્ની સાથે મોકલ, મારા રથ પાસે જે બળદ છે એ બળદ તને મારી પત્ની તારી પત્નીને આપી દેશે અને તારી પત્ની એ બળદ લઈને આવશે। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। પછી શું કહ્યું કે કિસાન રાજા ભોજ શું કર્યું કે રાજા ભોજને એની પત્નીને મોકલી અને પેલા ખેડૂતે એની પત્નીને ત્યાંથી મોકલી અને એની પત્ની રાણી પાસે ગઈ અને પછી બધી વાત કરી આ પ્રમાણે કે અમારે એક બળદ મરી ગયો છે ને બધી વાત કરી। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी से सारी बात કરી એટલે પછી શું કર્યું? રાજા પોતે એ કિસાનની પત્નીની સાથે જગ્યાએ બળદ બની ગયા અને ખેતર ખેડવા लाग्या। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बेल तो कमजोर होगा, वह हमारे बेल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बेल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बेल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान शर्मिंदा हुआ। શું કહ્યું કે જ્યારે રાજા પછી કિસાનની પત્ની બે બળદ લઈને આવીને ત્યારે શું થયું? એ કિસાન ખુશ થઈ ગયો અને પછી કહ્યું કે જો હજી પણ તમારે કઈ વસ્તુની જરૂર પડે, કોઈ પ્રશ્નની તમારે કઠિનાઈ હોય, દિક્કત હોય તો તમારે મને કહેવાનું। તો દિક્કત એટલે મુશ્કેલી।
એટલે કે તમારે કોઈ પણ વાતની જો મુશ્કેલી હોય તો મારી પાસે આવવાનું. અને એમ કહીને રાજાએ પેલા કિસાનને એમનો પરિચય આપ્યો કે હું રાજા ભોજ પોતે જ છું એમ કહ્યું અને એમ પરિચય આપ્યો. ત્યારે પેલો કિસાન બહુ શર્મિંદા થઈ ગયો. શર્મિંદા એટલે કે શરમ અનુભવવા લાગ્યો કે હું રાજા પ્રત્યે આવું વર્તન કર્યું, રાજાને બળદની જગ્યાએ એમને રાખ્યા અને ખેતર ખેડાવ્યું, એમને બહુ જ દુઃખ પહોંચ્યું. उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी એટલે માફી માગી. ક્ષમા એટલે માફી. उसने राजा से क्षमा मांगी એટલે કે પેલા કિસાને રાજાને ક્ષમા માગી, માફી માગી કે મને માફ કરી દો, કે હું સમજો ને કે તમે રાજા પોતે છો અને મેં તમને આ પ્રમાણે તમારી સાથે વર્તન કર્યું. राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए. उसे किसान के खेत में इस बार 80 फसल हुई. फसल એટલે કે પેદાશ, જે આપણે ઉત્પાદન, જે બિયારણ ઉત્પાદન કરીએ છીએ, જે આપણે થાય છે, જે બીજ ઉગાવીએ છીએ અને જે આપણે ફળ મળે છે એ સારું ફળ મળ્યું આ વખતે એને. राजा જે जगह पर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने फेड़ा था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म गेहूं उगे थे. એટલે એને કેવું થયું કે જે જગ્યા ઉપર રાજા પોતે બળદ બન્યા હતા અને પછી એ જમીન ખેડી હતી, એ જમીન ઉપર શું થયું? મોતી ઉગ્યા હતા. ખેતરની એ જમીન ઉપર મોતી ઉગ્યા હતા અને બાકીની જમીન ઉપર સારા પ્રમાણમાં ઘઉં ઉગ્યા હતા. તો આ વખતે જે ખેતી હતી એ બહુ સરસ પાકી હતી. किसान बहुत प्रसन्न हुआ. किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा. उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया. પછી શું થયું કે જ્યારે રાજાએ જે જમીન જે જગ્યાએ ખેડી હતી જમીન, એ જગ્યા ઉપર જે મોતી ઉગ્યા હતા, એ કિસાને શું કર્યું? એ મોતી લઈને રાજાને આપવા માટે ગયો કે રાજાજી, આ તમારું હક છે કે આમાં તમે આ જમીન ખેડી હતી અને એમાં મોતી પાક્યા હતા, તો આ મોતીના સાચા હકદાર તમે છો. તો આ રાજા, તમે આ મોતી લઈ લો. राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, उन पर तुम्हारा हक है, उन्हें तुम्हें अपने अधिकार में रखो. नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं उन्हें नहीं ले जाऊंगा. मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले ले. किसान ने प्रार्थना की. ત્યારે શું કહ્યું? રાજાએ શું કહ્યું કે ના, આ મોતી તારા નસીબના છે, તારા ખેતરમાં ઉગ્યા છે એટલે તારા નસીબના છે, તો મારે આ મોતી નથી જોઈતા. ત્યારે કિસાને શું કહ્યું કે ના રાજા, તમે આ મોતી રાખી જ લો, એવી મારી વિનંતી છે, કે એવી મારી આજીજી છે. કેમ કે આ મોતીનો તમે કોઈક સારા એવા કામમાં વાપરજો, આપણા રાજાના ભંડોળમાં રાખી લો અને કોઈ એવું સારું કામ આવે એ સારા કામમાં તમે આ મોતીને વાપરજો, કે લોકોની ગરીબોને કામમાં આવે એવા કામમાં તમે આ મોતીને वापरजो. किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और होने ने मोती स्वीकार कर लिया. શું થયું કે કિસાનની વાતથી રાજા બહુ જ પ્રસન્ન થયો અને પછી રાજાએ એ મોતીને સ્વીકારી લીધા. તો અહીંયા આપણે આ રાજા કા હિસ્સા પાઠના પાઠ્યપુસ્તકમાં અનુવાદ સાથે જોયું. હવે એમાં કેટલાક સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો હશે, જે સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો તમારે PDF આવશે. એ પ્રમાણે તમારે જે ક્લાસરૂમમાં નથી આવતા એ લોકોને PDF આવશે તો PDFમાં જોઈને લખી દેવા. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.